खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। दुर्घटना के बाद हत्या का पर्दाफाश। ससुराल सिमर का सीरियल के आरोपी ने रची थी हत्या की साजिश। सचिन इलाके में फिल्मी अंदाज में हुई हत्या का पर्दाफाश। सीरियल और फिल्मों में दिखने वाले असल जिंदगी के हत्या के मामले का पर्दाफाश। सचिन इलाके में सीरियल देखने के बाद हत्या। हत्यारे ने अपने दोस्त को ट्रक के नीचे कुचलकर मार डाला। उसने बीमा राशि जमा करने के लिए खुद को मारने की योजना बनाई। उसने ट्रक लोन पर लिया था ताकि उसे भुगतान करना पड़े। शिव कुमार मिश्रा ने बीमा राशि जमा करने के लिए अपनी पत्नी प्रसाद पाल को ट्रक के नीचे कुचलकर मार डाला। हत्या से पहले उसने अपनी पत्नी को शराब पिलाई, बेहोश किया, उसे अपने कपड़े पहनाए और ट्रक के नीचे कुचल दिया। उसने अपने दोस्त को ट्रक से बेरहमी से चाकू मारा और उसकी हत्या इस तरह की कि उसकी पहचान न हो सके। प्रारंभिक जांच में शिव कुमार उर्फ महाराज रामनारायण मिश्रा एक दुर्घटना में मृत पाए गए। पत्नी ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी मौत एक ट्रक दुर्घटना में हुई है। अब उसे बीमा कब मिलेगा? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसने बीमा राशि वसूलने के लिए मौत का नाटक रचकर हत्या का नाटक रचा। 2 लाख की बीमा राशि वसूलने के लालच में उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी अपने दोस्त की हत्या करने के बाद पुणे में उसके घर जा रहा था। सचिन पुलिस ने मुख्य आरोपी शिव कुमार मिश्रा, उसकी पत्नी मीना देवी मिश्रा और पुणे में रहने वाले उसके दोस्त मोनू गौतम को गिरफ्तार कर लिया है, जो उसे पनाह देता था। सूरत से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। एक ફેટલ બનાવ સણિયાથી ખંભાસલા जो सूरत शहर में एक डिस्ट्रिक्ट रोड છે जो રાત્રિના સમયે થોડો સુનસાન રહે છે। આ રોડ ઉપર जो एक ફેટલ એક્સિડન્ટ થયા, જેની 14 તારીખના મોર્નિંગમાં જાહેરાત થઈ અને એના પછી સચિન પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફ જગ્યા ઉપર ગયા અને ત્યાં जो एक डेड बॉडी જેના फेसના पूरी भाग बुरी तरह से जो है એમાં એક્સિડન્ટમાં जो पूरा कुचलाई गया था। આ કચડાઈ લીધે जो એના ઓળખ પણ થતી નહીં હતી। ત્યાંથી डेड बॉडी મળી। डेड बॉडी પાસે એક મોબાઈલ ફોન મળ્યા जो है અને પછી जो है એના ફેટલ અકસ્માતનો ગુના દાખલ કરવામાં આવેલા અને આ મોબાઈલ આધારે जो मरनारनी ओळख प्रस्तावित કરવામાં આવી जो है અને આમાં जो मरनार હતા एक शिव कुमार उर्फे महाराज रामनारायण मिश्रा જેના ઉંમર 39 વર્ષના ઉંમર છે जो है જે ટ્રક ડ્રાઇવિંગના ધંધો કરે છે અને ટ્રકના માલિક પર છે जो है તો એની ડેડ બોડી जो ફલિત થઈ। એના આધારે जो है પોલીસના ટીમ जो ડી સ્ટાફના ટીમ પીએસઆઈ દામોદ અને એના સાથના जो કોન્સ્ટેબલ અમારા સ્ટાફ जो है આ ગુનાને ડિટેક્ટ કરવાના પ્રયત્નો કર્યા जो है અને चूँकि आ रोड बहुत ओછી अवर जवर वाला रोड है तो रोड पर जो पूरा समग्र जो है रोड पर ने सीसीटीवी फुटेजेस भેગા करवाना कामगीरी चालू थी। त्यारे अपना एक मंदिरना एक सीसीटीवी कैमरा में एक ट्रकना त्याथी मूवमेंट नजर आई जो है। आ मूवमेंट आधारे जो अपने ट्रकना नंबर प्लेट आधारे जो नंबर अपना ट्रक ने मળી गया था। दरमियान જ્યારે પોલીસના ટીમ आ मरनारना घरे एना माटे गई, जाण करवा माटे एना घरवालाने अने जो स्वाभाविक रीते जो पुलिस तपास में जो पूछपरछ करवानी होय छे एना माटे गई। त्यारे पुलिसे जोई कि एना जो वाइफना फेस पर कोई अफसोस या कोई एवा दुख जेवा कोई एक्सप्रेशन हता नहीं अने एना पत्नी द्वारा जो पुलिसने पूछवामां आवेला कि मारा हस्बेंडना जो 2 लाख रुपयानो वीमो हता तो आ केवी रीते मळशे अने क्यारे मळशे जो तो त्यारे जो थोड़ा सा पुलिस स्टाफ में थोड़ा डाउट थया कि जेना हस्बेंडना डेथ थई गई हो यंग एज में एना कोई अफसोस पण नथी अने जो पैसा माटे पूछपरछ करी रही है त्यारे जो है थोड़ा वधु डीप में जवाना चालू थया जो है एना आधारे अने पछी जो पूछपरछ में एवं आया एना ज्यारे पुलिस पूछपरछ करी कि तमारा हस्बेंडना क्यारे अहींया घरेमांथी गया क्यारे मूवमेंट थया तो एवं जानवा मळ्या कि एना हस्बेंड एक जे बनाव बना ते दिवसे 13 तारीख रात्रे अपना स्कूटी एना पासे थी स्कूटी लईने त्या जो है हल्दरू सोसायटी कामरेज में आवे छे जो है त्याथी स्कूटी लईने आवे छे वडोद पांडेसरा सिटी ना गाम लोकेलिटी है। वडोद में एक देवी प्रसाद कहीने एना मित्र था तो एना अपना मित्र ले छे जो है
અને મિત્રને લઈને જાય છે ત્યાં જો એ આપણા વડોદરા બારડોલી રૂટ ઉપર જો એક સર્વોત્તમ પેટ્રોલ પંપ આવે છે ત્યાં સુધી તક જાય છે. તો આ પૂરા જો ઘરથી એના એક્ટિવાના આધારે જો તમામ જો રૂટ ઉપર આવતા તમામ સીસીટીવી કેમેરાઓના એના જો ટીમો બનાવીને એના જો અભ્યાસ ચાલુ કરવામાં આવેલા. પૂરી મોમેન્ટ એક મોમેન્ટ જો એ આ સ્કૂટીને જો ટ્રેક કરવામાં આવ્યા અને ટ્રેક કરતાં કરતાં પરત જો એ ત્યાંના હલ્દરુ સોસાયટી કામરેજ શિવપ્રસાદ જો અત્યાર સુધીના મરનાર છે આ મરનારના ઘરથી એક્ટિવામાં વડોદ से પછી જો એ કડોદરા આવે, કડોદરામાં પછી જો એ ત્યાં આવીને પેટ્રોલ પંપ ઉપર જોવામાં આવે કે ત્યાં સીસીટીવી કેમેરામાં કે એક કુછ સસ્પિશિયસ મોમેન્ટ થઈ રહ્યા છે જેમાં ટ્રકમાં પેટ્રોલ ભરાયા પછી જો એક વ્યક્તિ જો છે એના બી ટ્રકમાં બેસાડવામાં આવે છે અને પછી ટ્રક ત્યાંથી આગે જાય છે. જો ટ્રક આગે જાય છે પછી એના જો ભાટિયા ચેકપોસ્ટ થઈને આ જગ્યા ઉપર આવે છે ત્યાં પોલીસની પૂરી ટીમો આ સીસીટીવી જો પૂરા ટ્રેક કરવાના ચાલુ કરી જોઈએ. કરતાં કરતાં આવે છે કે ભાઈ આ ટ્રક એક સુધી તક આવે તો પછી ટ્રક જાય અને આ ટ્રકનો ફરજ મુવમેન્ટ જો આ મંદિરના કેમેરામાં કેમકે આ રૂટ પર બહુ વધારે કેમેરાઓ નથી સીસીટીવી કેમેરા તો આયા અને પછી ત્યાં ટ્રક જાય છે અને ત્યાં પેટ્રોલ પંપ ઉપર ઊભા થઈ જાય છે. અને પછી જો સમગ્ર જો એ પૂરા બનાવને ઊંડાણપૂર્વક જ્યારે ટીમો તપાસ કરવા લાગી ત્યારે ખબર પડી જોઈએ જ્યારે અમારા સીડીઆર ડિટેલ વગેરે જો કોલ ડિટેલ અમારા ટેકનિકલ સર્વેલન્સ બી એમાં કરવામાં આવ્યા ત્યારે એવી ખબર પડી જોઈએ કે આમાં જો મોબાઈલ ફોન આપણને મળ્યા હતા આ મોબાઈલ ફોનમાં 2 સિમ ડ્યુઅલ સિમના હતા જેમાંથી એક સિમ નહીં હતા અને એક સિમ અંદર હતા જોઈએ. અને પછી ફર્ધર જો ડિટેલ આમાં લેવામાં આવ્યું તો એવી જાણકારી આપણને મળી કે જો જો અત્યાર સુધીના મરનાર છે શિવપ્રસાદ એના જ બીજા સિમ નંબરથી એના વાઈફને કોલ ગઈ છે. તો એ આ કોલ ગઈ છે એના પછી જો ફર્ધર ટેકનિકલ આમાં અમે લોકો જોયા તો એવા જાણવા મળેલ કે એના સૌથી વધુ કોન્ટેક્ટમાં એના કોઈ મિત્ર છે જો મોનો ફૂટેજીસ આધારે જો એ ટ્રકના સમગ્ર જો રૂટના અમે લોકો જો એ ટ્રેક કરતા હતા ત્યારે એવું જાણવા મળ્યા કે ટ્રકમાં જીપીએસ પર ફિટ છે. આ ટ્રકમાં જીપીએસ પર ફિટ હતા જેથી આપણે જીપીએસને બી અમે લોકો ટ્રેક કર્યા અને સમગ્ર ઘટનાક્રમ આ જ રીતે જો સીસીટીવી ફૂટેજમાં આવે ટ્રક અને એમાં આ રીતે જીપીએસમાં આવતી હતી તો સમગ્ર રૂટ અહીંયા તક આયા બનાવ બને છે પરત જતી રહે છે. આ આપણને બહુ જો એક ટેકનિકલ પુરાવા આપણને મળ્યા કે એના જીપીએસમાં બી મૂવમેન્ટ કેવી રીતે થયા એના બી આપણને બી આમાં મળ્યા છે. ને એના માટે જો એના પત્ની જ્યારે આ બનાવ બના જોઈએ બનાવમાં બના અને પત્નીને જાણ કરી કે હું જીવિત છું લેકિન આ રીતે અમે કરે છીએ તો તમે જો એક તો અંતિમ ક્રિયા કરી દેવાના અને જો તમે પછી બીજા બધા લોકોને બતાવવાના કે અમારા પતિને આ રીતે મૃત્યુ થઈ ગયા છે. તો એના પત્ની બી જો બોલે છે કે જો ગુના બન્યા પછીને તમામ જો ચીજો છે જેટલા બી ઘટનાક્રમ બની આમાં તમામ સહભાગી છે જો તો એના માટે પોતે જો ક્રિમિનલ તરીકે એના એક્ટ થયા છે. અત્યારે અમે તપાસમાં આ બી લઈએ છીએ કે બનાવ પહેલા બી એના પત્નીને ખબર હતી કે નહીં આ અમારી તપાસ અત્યારે ચાલુ છે. સર્વોત્તમ હોટલ આવે છે કડોદરા પરત જ્યાંથી લે ત્યાં પરત મૂકીને જતા રહે. પેટ્રોલ સર્વોત્તમ પેટ્રોલ પંપ પાસે કડોદરા બારડોલી રોડ ઉપર આવે છે જગ્યા ત્યાં મૂકીને જાય. અભી તો આ ઘટના જો બની અને પછી ગઈ અને અત્યારે એના જો વિધિઓ ચાલુ વિધિને લીધે હતી અત્યાર સુધી તો નથી કારણ કે પોલીસ બાર પર પૂછે કેવી રીતે વિધિ છે કઈ રીતે અમે મળશે જો શું કરશે જો તો આ ચાલુ છે લેકિન અમારા તપાસમાં છે કે એના પછી ફર્ધર આ લોકો કોણ કરે અને બીજા કોઈ સાથે છે કે નહીં. उसने क्या कि एना कहा प्रमाणे जो है आ सीरियल जो एमना जो मतलब बना 10 जुलाई आसपास आ सीरियल जो है जो અને એનાથી આઈડિયા લાગે કે આપણે આ રીતે કરવા જોઈએ. અને દેવી પ્રસાદનું શું કામ સિલેક્ટ કર્યા કે દેવી પ્રસાદ વર્ષોથી અહીંયા એકલા રહે છે, એના ઘરવાળા કોઈ નહીં, કોઈ જાણ પહેચાનવાળા કોઈ નહીં, અને એના 10 વર્ષ જૂના મિત્ર બી છે એના, તો એના વિશ્વાસ બી આવી જાય કે ચલો આપણે ત્યાં જઈએ. આ રીતે એના ઇઝી ટાર્ગેટ હતા કે એના લઈ જઈએ અને આ રીતે બનાવો. હા, વતનમાં છે અને પરિવાર બી આવી ગયા છે, બોલાય છે કારણ કે ડીએનએ મેચિંગ વાળા ડીએનએ ટેસ્ટિંગ વાળા એના સાથે મેચ કરાવે.
એના પોતાના જનરલી આ બધા ક્રાઇમ કરતા હોય પ્રકારના ક્રાઇમ છે અને જે પ્રકારની સ્થિતિમાં આ લોકો રહેતા હોય તો જો પહેલે પૈસા મળતા કરો અને એને ખબર હતી કે પછી અહીંયા છોડીને જતા બી રહેવાના બીજે જગ્યાએ કરે આ રીતે તો કે દેવી પ્રસાદના અત્યાર સુધી તપાસમાં એવા કોઈ નથી કે એના ઘર સાથે કોઈ વાંધા હોય યા બીજા કુછ હોય અત્યાર સુધી તપાસમાં નથી લેકિન પરંતુ અત્યાર સુધી જો અમારા મેન આરોપી છે આરોપીને કહેવા પ્રમાણે તો ડાઉટ शुरू से पुलिसને થયા કે બનાવમાં કુછ ગડબડ તો છે પછી જો કઈ રીતે છે કે ઓર કોઈ બીજે એના સાથે કોઈ દુશ્મની તો નહીં હતી જો કોઈ બીજા કુછ ઓર તો નથી આ બી દિશામાં મારી તપાસ ચાલુ છે લેકિન અત્યારે એવું છે કે આ બીમા પકડવાનું કે એના વાઇફ બી બારંબાર આ વાત પૂછતી હતી પોલીસથી 2 લાખના બીમા અમે લેવાના છે કેવી રીતે લઈશ તો અત્યારે એના કોરોબોરેટ થાય છે કે જો આરોપી બતાવે છે 2 લાખના બીમા અને વાઇફ બી તે દિવસે બોલતી હતી ત્યારે અમે કોરોબોરેટ આના બધા કર્યા શક્યતા છે પૂરી શક્યતા છે કે ઓર બી પોલિસી હોઈ શકે આ અમારે તપાસનો વિષય છે જો હા એક એવું છે કે સ્કીમથી ટ્રકના લોન બી માફ થઈ જાય જલ્દી એવું છે કે અગર કોઈ આ પ્રોપર્ટી લેતા હો જો પ્રોપર્ટી જ્યારે લો અને આપના વીમા કરાવો ને જો ભરનાર જો EMI ભરનાર મૃત્યુ થઈ જાય છે તો ઘણી બધી એવી સ્કીમો છે કે જો બેંક માફ કરી દેતી હોય છે તો એક ઉપર છે 2 ટ્રક